He is a final year student of Institute of Medicine, Maharajganj Medical College. Currently, he is holding post of President of Nepal Optometry Student Society. Now, during program, if you have any queries or question related to our topic, you can raise your hand or also you can drop them in our chat box. Now we'll start. Now we'll take picture and we'll start our program. So मिल्छ भने सबैले एकछिन भिडियो अन गरिदिउँ न है. Anudhi done? Thank you everyone. Now I would like to hand over this virtual platform to Mr. Bipin Koirala. Bipin Dai. Thank you, all the organizers, host, and especially the committee named Youth for Agri Welfare. I think you are doing a tremendous job by conducting such an informative sessions each Friday. I would like to express my best wishes from my side personally and from the side of Nepal Optometry Student Society for your good effort for the well-being of people. Uh, Similarly, I would like to express my sincere gratitude to all who gave this opportunity to express or to aware the people regarding computer vision syndrome, its effect and way to prevent. I am very thankful to Nepal Optometry Student Society, 19th Executive Body, and all others who made this session possible. With no delay, I want to start today's session. I think I am audible and the screen is visible. You are audible da. Uh, as I already said, I want to acknowledge Executive Committee of Nepal Optometry Society 19th Executive Body, Ms. Gauri Chaudhary, who made a tremendous effort for this session. Ms. Sweta Timal Sinha, Vice President of 19th Executive Body, and Ms. Arati Jha, who is also the Secretary of 19th Executive Body. Now then, as we all know that during this global pandemic, since the month of Fagun Chait, most of the schools are closed and most of the offices were closed. But still, there is no normal period as all the activities are going from home. During this period, the situation of the whole world has changed tremendously. Most of this, most of the work that were given from the offices, schools are now being organized online. Beside this, most of the colleges, schools, universities are closed, and according to the recent data, nearly 1 crore of Nepalese students are locked down at home and they are attending the virtual classes as well as virtual exams. And while considering the context of whole world, nearly 100 crore of students are locked down inside their home and they are studying online. So from this, we can assume the level of increment in the use of digital devices and computer-based devices. So this, I think this is the positive aspect that lockdown had brought these days. Along with positive things, there also dwells the negative things, and the most common consequences due to the excessive computer use is computer vision syndrome. So
Today we are discussing about computer vision syndromes, and I will make my best effort to make you all understand and to make you all aware about this. So, what is computer vision syndrome actually? It is also called as digital eye strain, and it is eye and vision related symptom that results from the prolonged use of digital devices. यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि डिजिटल आई स्ट्रेन पनि भन्न सकिन्छ र हामीले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि आँखा तथा दृष्टिसँग रिलेटेड समस्याहरू जुन चाहिँ प्रोलोङ्ड युज अफ डिजिटल डिभाइसेस अत्याधिक डिजिटल डिभाइसेसहरूको प्रयोगबाट हुने आँखा तथा दृष्टि रिलेटेड समस्याहरूलाई हामीले कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भन्ने गरिन्छ। अब इम्प्याक्ट अफ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम कुनै पनि कुराको मल्टिपल इम्प्याक्ट हुनसक्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको फिजिकल वेलबिङ, हाम्रो शारीरिक स्वस्थतामा चाहिँ यसले असर गरे हुन्छ। अर्को भनेको मानसिक स्वस्थतामा पनि असर गर्ने हुन्छ। सुन्दा अलि अचम्म लाग्न सक्छ, तर मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि कम्प्युटरको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा असर गरेको हुन्छ। अर्को भनेको रिड्युस प्रोडक्टिभिटी, हामीले चाहिँ युजली प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउनको लागि नै कम्प्युटरहरूको प्रयोग गर्ने गरेको छौँ अहिले, तर अलिकति विरोधाभास कुरा सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ, तर अत्याधिक मात्राको कम्प्युटर प्रयोगले गर्दा प्रोडक्टिभिटी आफ्नो हाम्रो घटाइरहेको हुन्छ है। अब डिजिटल डिभाइसेसहरू भनिसके, डिजिटल डिभाइसेसहरूमा के पर्छ भने मेनली कम्प्युटर जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले डिजिटल डिभाइस भन्ने गर्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ के पर्न जान्छ भन्दा सबैभन्दा सुरुमा हुन्छ डेस्कटप कम्प्युटर्सहरू, त्यसपछि ल्यापटप्सहरू, त्यसपछि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स स्पेसल्ली, त्यसपछि ट्याब्लेटहरू भइहाल्यो, अनि त्यसपछि ई रिडर्स, अनि इट क्यान बी गेमिङ डिभाइसेस एन्ड टेलिभिजन अल्सो। दिज आर द लिस्ट अफ digital devices. Now coming on to some fresh data from January 2019. This data shows that the total world population is nearly 7.6 billion, among which 5.1 billion people are under access of mobile. 4.38 billion people are internet users. 3.4 billion are active social media users, and 3.2 billion are mobile social media users. From this data also we can assume that there is a huge amount of population using digital devices and in the context of digital devices. And this data recently had raised tremendously. So the effect of digital devices on your vision and on your eyesight is also or can be assumed to increase in this recent year of 2020 and 2021. Now, यहाँ चाहिँ अब हामीले अर्को डाटा पनि प्रेजेन्ट गरेका छौँ। यसले के भन्छ भने इन्टरनेट ग्रोथ ऱ्याङ्किङ भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इयरली ग्रोथ चाहिँ इन्टरनेट युजमा कस्तो छ भन्दा इन्डियामा सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ इयरली इन्टरनेटको युज बढ्ने भनेको इन्डियामा हो, त्यसपछि चाइनामा हो। हामी इन्डिया र चाइनाको नजिकै छौँ। हाम्रो पनि विकसित सहरहरूमा चाहिँ इन्डिया र चाइनाको भन्दा चाहिँ खासै कम्प्युटर युज चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामीले पनि एज्युम गर्न सक्छौँ कि यिनीहरूकै यति नै रेटमा नबढे पनि, तर यिनीहरूकै रेटमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल कन्ट्रीमा नभइकन हाम्रो यो मेन मेट्रो सिटिजहरूमा चाहिँ यही रेटमा चाहिँ इन्टरनेटको युज बढेको छ भनेर हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेट ग्रोथ ऱ्याङ्किङ एब्सोल्युट ग्रोथको रूपमा लिएका छौँ। अब यसपछि आउँछ, अब मैले केही डाटाहरू प्रेजेन्ट गरेँ। अब म चाहिँ जान्न चाहन्छु सिम्पटम्स अफ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम। कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भयो भने के हुन्छ त है? धेरै कुरा मल्टिपल मेनिफेस्टेसन हुनसक्छ, के धेरै कुरामा यो भर पर्न सक्छ। एउटा भनेको चाहिँ टाइम पिरियड अफ द्याट यु स्पेन्ड अन डिजिटल डिभाइसेस। हजुरले चाहिँ डिजिटल डिभाइसहरू कति समय प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। अर्को भनेको नेचर अफ वर्क, कस्तो खालको कामहरू गर्नुहुन्छ त। युजली कहिलेकाहीँ मोबाइल मात्रै चलाउने हो कि, अथवा कोही हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्ने, ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ प्रोलङ तरिकाले बिहानदेखि बेलुकासम्म युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ टाइपिङ गर्नेहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम कम्प्युटरमा युज गर्ने हुन्छ। सफ्टवेयर डिजाइनरहरू हुन्छ, आइटी एक्सपर्टहरू हुन्छ होइन। आइटी एक्सपर्टहरूले कम्प्युटर युज गर्ने र एज अ स्टुडेन्ट कम्प्युटर युज गर्नेमा धेरै फरक हुन्छ। त्यही भएर नेचर अफ वर्क पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको सिम्पटममा फरक पार्छ। अर्को भनेको प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू, हजुरले कम्प्युटरहरू युज गर्दाखेरि के प्रोटेक्टिभ टेक्निक्सहरू युज गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ। अर्को भनेको एज अफ डिजिटल डिभाइसेस युजर है। डिजिटल डिभाइस प्रयोग गर्ने मान्छेको उमेर कति छ त। अब बच्चाहरूको अलिकति टोलरेन्स लेभल बढी हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूले छिट्टै कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भए तापनि उनीहरूले चाहिँ त्यति सिम्टोमेटिक नहुन सक्छन्।
अब युजली ओल्ड एजमा गएर चाहिँ के हुन्छ हल्का फुल्का अलिकति थोरै सिम्टमले पनि अलिक बढी नै एक्जारबेट गराउन सक्छ, त्यही भएर झन् उनीहरूलाई गाह्रो महसुस हुनसक्छ। त्यही भएर अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ एज अफ डिजिटल डिभाइस युजर पनि हो। यहाँ चाहिँ एउटा अब एउटा म रिसर्च आर्टिकल पनि यहाँ देखिन सक्छ, तर यसमा चाहिँ हामी डिटेलमा जाँदैनौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब के त अब कम्प्युटर अथवा डिजिटल डिभाइसेसहरू चलाउने निश्चित समय छ त जसले गर्दा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुनसक्छ, अथवा यति समय प्रयोग गरेपछि कम्प्युटर भिजन हुने अथवा नहुने भन्ने छ होइन। अब त्यहाँ डेफिनेटली छ है। अब यदि कोही मान्छेले चाहिँ 2 देखि 3 कन्सिक्युटिभ आवर्सभन्दा बढी कम्प्युटर अथवा डिजिटल डिभाइसेसहरूमा बिताउँछ, 2 देखि 3 कन्सिक्युटिभ आवर्स लगातार 2 देखि 3 घन्टा बिताउने गर्छ भने उसलाई चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने हुन्छ। कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमले हामीले मैले भनिसकेको छु डिजिटल आई स्ट्रेन पनि भन्ने गरिन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अब युएस नेसनल इन्स्टिट्युट फर अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थको भनाइअनुसार चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम एफेक्ट्स 90% अफ द पिपल हु स्पेन्ड मोर देन 3 आवर्स अर मोर डे इन कम्प्युटर भन्न खोजेको 90% मानिस जसले चाहिँ दैनिक 3 घन्टाभन्दा बढी कम्प्युटर तथा डिजिटल डिभाइसहरूमा बिताउने गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने गर्छ भन्न खोजेको। नियरली 90% मानिसहरू जसले चाहिँ 3 घन्टाभन्दा बढी कम्प्युटरमा बिताउँछन् उनीहरूले चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको कुनै न कुनै मेनिफेस्टेसनहरू कुनै न कुनै सिम्टम्सहरू भएका हुन्छन्। र अमेरिकन अप्टोमेट्रिक एसोसिएसन है यसले पनि यसको पनि इस्टिमेसन माथिको युएस नेसनल इन्स्टिट्युटसँग मिल्दोजुल्दो छ। यसले के भन्छ भन्दा 50 देखि 90% अफ कम्प्युटर युजर्स सफर फ्रम कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम। लाइकवाइज भिजन काउन्सिलको रिपोर्टले पनि के भन्छ भन्दा 200 मिलियन अमेरिकन रिपोर्ट द सिम्टम्स आफ्टर ओन्ली 2 आवर्स अ डे इन फ्रन्ट अफ स्क्रिन भन्न खोजेको। धेरै मानिसहरूले चाहिँ 3 घन्टाभन्दा बढी कम्प्युटरको प्रयोग गरेपछि मात्र कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको लक्षणहरू आफूले फिल गरेका हुन्छन् भने कोही कोही मानिसहरू अमेरिकामा मात्र नियरली 200 मिलियन मान्छेले चाहिँ 2 घन्टा काम गर्ने बित्तिकै पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको लक्षणहरू महसुस गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम चाहिँ यति घन्टा चलाउँदैमा हुन्छ हुन्न भन्दा पनि युजली मान्छेमा पनि बेस्ट हुन्छ कि हजुरले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रोटेक्टिभ मेजरहरू युज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने यावत कुराहरूमा यो चाहिँ भर परेको हुन्छ है। त्यसैले ओभरअल डाटाहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एभरेज अमेरिकन मान्छेले चाहिँ 6 घन्टा प्रत्येक दिन चाहिँ मोबाइल जन्य सामग्रीहरूमा 6 घन्टा इन्टरनेटमा र 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ डिजिटल मोबाइल जन्य सामग्रीहरूमा बिताउने गरेको पाइयो। भन्न खोजेको एउटा अमेरिकनले एभरेजमा यति समय बितायो भने माथिको रेकर्ड अनुसार चाहिँ 3 घन्टाभन्दा बढी युज गर्ने बित्तिकै हुने भनेपछि त म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम फेस गरेका रहेछन् भन्ने बुझियो। अब यो आँकडा अमेरिकामा त त्यस्तो छ भने अब यो आँकडा बिस्तारै नेपालमा अब डेभलपिङ कम्प्युटर लगायतका टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुँदै जाँदाखेरि यो अभियसली बढ्दै जान्छ। तर अहिलेको हाम्रो प्राइम कन्सर्न भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जति बेला चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासेसहरूमै म्याक्सिमम विद्यार्थीहरूले 6 देखि 7 घन्टा अनलाइन क्लासहरू लिइरहेका छन् होइन। अब इभन कलेज स्टुडेन्टहरू युनिभर्सिटी लेभलका विद्यार्थीहरूको हकमा पनि यो माथिपट्टिको डाटा लागु हुन्छ भनेपछि एभरेज अमेरिकनहरूको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यस्तो देख्यो भने चाहिँ नेपालमा यो नहोला भन्न हामीले पक्कै पनि सक्दैनौँ। नेपालमा अब अहिले रिसेन्टली भएर एकिन डाटा हामीसँग नभए तापनि सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो माथि मैले देखाएको यो अमेरिकाको डाटाभन्दा कम छैन। त्यही भएर यो समस्या चाहिँ एकदमै बुस्ट हुने तरिकाले चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने धेरै दृष्टि विशेषज्ञहरू आँखा रोग विशेषज्ञहरूको आकलन रहेको छ। त्यही भएर हामीले यो स्थितिलाई चाहिँ अहिले नकार्न सक्दैनौँ है। अब त्यो अब समयकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षभन्दा मैले अब बच्चाहरूको यहाँ युथहरूमा मात्रै हुनु भए तापनि अब युथहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब समाजको पिल्लरहरू हो। हजुरले जानकारी लिनुभयो भने हजुरले घर समाज परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो घरमा भएका बालबच्चाहरू, आफ्नो घरमा भएका वृद्ध बुवा आमाहरू तथा आफ्नो समकक्षीहरूलाई पनि यस विषयमा ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर बच्चा बच्चीको कन्टेक्स्टको कुरा पनि मैले यसमा इन्क्लुड गरेको छु। 2 वर्षभन्दा बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यदि तपाईँको घरमा 2 वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चा बच्चीहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म डिजिटल डिभाइसको प्रयोग गर्न वञ्चितै गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले सिचुएसन देख्न सक्छौँ है, बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू लगाइदिएर गानाहरू राइम्सहरू बजाएर खाना खुवाउने, खेलाउने, रोयो भने भुलाउने चलन छ। तर त्यो चाहिँ सायद भुलाउनु भन्दा पनि त्यो अर्कै तरिकाले हानिकारक भइरहेको हुनसक्छ उसको विकासमा, मानसिक विकासमा, वृद्धिमा तथा उसलाई चाहिँ डिजिटल डिभाइसेसहरूको लत हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो 2 वर्षभन्दा सानो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर जन्य सामग्रीहरूबाट जोगाउनु हुन म अनुरोध गर्दछु
है। त्यही भएर 2 वर्षभन्दा सानो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर चल्ने सामग्रीहरू चलाउन नदिनु होला। अब आयो 2 वर्षदेखि 5 वर्षको बच्चाबच्चीहरूलाई के गर्ने त? अमेरिकन पेडियाट्रिक सोसाइटीको अनुसार चाहिँ 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टा जति डिजिटल डिभाइसहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ युजली यो उमेरसम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ सेफ नै हुन्छ। त्योभन्दा बढी धेरै दियो भने हानिकारक हुनसक्छ। त्यही भएर 1 to 130 आवर्स चाहिँ युजली सेफरै हुन्छ भन्ने चाहिँ आकलन छ है त। यो पनि मैले हजुरलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन्सहरूमा चाहिँ अब युजली स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन्समा पनि क्लासेस अनुसारको छुट्टै क्याटेगोरीहरू बनाउन सकिन्छ। तर मैले ओभरअल रूपमा भन्दाखेरि 3 आवर्सभन्दा बढी 3 to 4 आवर्सभन्दा बढी चाहिँ नदिँदा हुन्छ है। 3 to 4 आवर्सलाई चाहिँ अब 45 मिनट्सको पिरियडमा अनलाइन क्लासेसको एउटा पिरियडलाई 45 मिनट जस्तो मान्ने हो भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा युजली 6 देखि 7 आवरको 6 देखि 7 पिरियड्सहरू लिन सकिन्छ। त्यही भएर युजली 3 to 4 आवर्सभन्दा बढी चाहिँ डिजिटल डिभाइसहरूको प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन है। अब अर्को भनेको इन्टरनेट युजमा चाहिँ अब कति छ त विश्वमा कुन देशका मान्छेहरूले कति जति समय युज गर्छन् डिजिटल डिभाइसहरू भन्ने यो डाटा रहेको छ। यो पनि 2019 कै डिजिटल सर्वेको डाटा हो। यसले भन्छ फिलिपिन्स चाहिँ विश्वमा सबभन्दा धेरै डिजिटल डिभाइसहरू बाट इन्टरनेटमा पहुँच भएका मान्छेहरू चाहिँ म्याक्सिमम छन् र उनीहरू चाहिँ युजली सबभन्दा धेरै डिजिटल समय प्रयोग गर्छन् प्रत्येक दिन। एभरेज डेमा उनीहरूले 10 घन्टा प्रयोग गर्छन्। अब हामीले हाम्रो यो छिमेकी देशहरूको स्थिति हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ चाइनिज मान्छेहरू चाहिँ नियरली 6 आवर्स युज गर्ने गर्छन्। सिमिलर सिचुएसन चाहिँ इन्डियाको पनि जसमा चाहिँ उनीहरू अझ चाइनाको भन्दा बढी हामी यहाँ डाटा देख्न सक्छौँ 7.5 घन्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसरी कम्पेयर गर्ने भने हाम्रो पनि विकसित सहरहरूमा चाहिँ योभन्दा अवस्था फरक छैन। त्यसैले गर्दा अहिले मैले रिकमेन्ड भने 4 घन्टाभन्दा बढी युज नगर्ने, हामीले एभरेजमा चाहिँ 7 घन्टा युज गर्दो रहेछौँ भनेपछि त हामी पनि प्रबल रिस्कमा छौँ कि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हामीलाई पनि भएको छ है। अब यहाँ अब कमनेस्ट सिम्टम्सहरू म भन्न गइरहेको छु। आई स्ट्रेन भनेको आँखा थाकेको जस्तो महसुस हुने है, टाउको दुखे हेडाक टाउको दुखेको हुने, धमिलो देखिने, आँखा सुक्खा हुने है, नेक तथा सोल्जर पेन, आफ्नो काम गर्ने इफिसियन्सी घटेर जाने है। अर्को भनेको चाहिँ निन्द्रा कम पर्ने, रिड्युस स्लिप साइकल है त हो। त्यो यिनीहरू सबै चाहिँ के हो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको चाहिँ एकदमै कमन सिम्टम्सहरू हो है। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ आँखा पोलेको महसुस हुने, टाउको दुख्ने है, कम्प्युटरहरू प्रयोग गरेपछि टाउको दुख्ने समस्याहरू आउन सक्छ हो, जुन चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको लक्षण पनि हो। अर्को भनेको आँखाबाट धेरै आँसु बग्ने, डिजिटल डिभाइसहरूको प्रयोग गर्ने बित्तिकै आँसु बग्न थाल्यो भने हजुरले शङ्का गर्नुपर्छ कतै मलाई कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम त भएन, मैले कति समय प्रयोग गरिरहेको छु र मैले यसबाट बस्ने तरिकाहरू के होला भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको कम्प्युटर प्रयोग गरेपछि चाहिँ धमिलो देख्ने है, सफा थियो त्यसपछि धमिलो देखियो है त, प्रयोग गरिरहेको थियो त्यसपछि अलिक टाढा हेर्दाखेरि चाहिँ धमिलो देख्न थाल्यो भने पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भएको हुनसक्छ। अर्को भनेको बच्चाबच्चीहरू स्पेसल्ली आँखा मिच्ने, कम्प्युटर चलाउँदै आँखा मिच्ने। अर्को आई स्ट्रेन, आँखा दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्यो अथवा आँखाको वरिपरि दुख्यो, आइब्रोजको एराउन्ड होइन, यो आँखी भाउको वरिपरि दुख्यो, निधारमा दुख्यो भन्यो भने चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भएको हुनसक्छ। तर यतिकै दुख्यो भन्दा पनि कम्प्युटर प्रयोग गरिसकेपछि दुख्यो भने चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम अथवा डिजिटल आई स्ट्रेनको लक्षण हुनसक्छ है त। अर्को भनेको निन्द्रा घट्ने, यो अलिकति स्पेसल्ली यसमा फोकस गर्न चाहन्छु। निन्द्रा घट्ने भन्दा अलिकति अचम्म लाग्न सक्छ अथवा नौलो सुनिन सक्छ, तर अत्याधिक मात्रामा डिजिटल डिभाइसेसहरूको प्रयोगले चाहिँ निन्द्रामा कमी आएको हुन्छ है त। त्यो किन हुन्छ मैले एकैछिनपछि डिस्कस पनि गर्नेछु। अर्को भनेको आँखा रातो हुने समस्याहरू पनि धेरै देखिन्छ बच्चाहरूमा अथवा स्पेसल्ली वृद्ध मान्छेहरूमा अथवा युथमा पनि आँखा रातो हुने समस्याहरू देखिरहेको हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ काँध दुख्ने, घाँटी दुख्ने, कम्प्युटर प्रयोग गर्ने बित्तिकै घाँटी काँध दुखेको भन्ने सिम्टम्सहरू पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भयो भने हुन्छ। अर्को भनेको कोही मान्छे स्पेसली यो पनि बच्चाबच्चीहरूमै लागेको हुन्छ, नजिकबाट हेर्ने बानी गर्छन् भने कतै उनीहरूलाई कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने सम्भावना बढेर जाने त होइन अथवा भइसकेको त होइन भनेर हामीले आकलन गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ ओभरअल एउटा चार्ट छ जसमा चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको डिस्क्रिप्सन दिइएको छ। अब फेरि अर्को क्वेसन, वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट कज द डिजिटल, अब के छ त केसका कारणले हुन्छ त डिजिटलाइजेसन, धेरै कुराहरू छ। अब यो अलिकति टेक्निकल भाषाहरू पनि छ यसमा है, त्यही भएर म सकेसम्म बुझाउन कोसिस गर्नेछु। एउटा चाहिँ ब्लू लाइट भन्ने हुन्छ है, ब्लू लाइट अथवा स्क्रिनमा भएको पिक्सल्सहरू भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ ब्लू लाइट भन्ने हुन्छ, अर्को स्क्रिनमा भएको पिक्सल्सहरू, अर्को भनेको ग्लेयर अफ स्क्रिन भन्ने हुन्छ।
स्क्रिनबाट आउने अत्याधिक उज्यालोपन पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको रिफ्र्याक्टिभ एरर, हजुरको दृष्टि दोष, चस्मा लाउने कन्डिसनमा पनि चस्मा लगाइएको छैन भने डिजिटल असिस्टेन्ट हुनसक्छ। अर्को भनेको इम्प्रोपर भ्युइङ डिस्टेन्स, गलत दूरीबाट डिजिटल डिभाइसहरूको प्रयोग गर्ने, अत्याधिक नजिकबाट टिभी हेर्ने, अत्याधिक नजिक कम्प्युटरहरू युज गर्ने, अत्याधिक नजिकबाट मोबाइलहरू युज गर्ने, अथवा धेरै टाढाबाट पनि युज गर्न सक्छ, कसैले टाढा राखेर पनि हुनसक्छ। भन्नु चाहिँ इम्प्रोपर रङ तरिकाको भ्युइङ डिस्टेन्सहरू है। कम्प्युटरहरू चलाउँदाखेरिको पोस्चर मेन्टेनेन्स भएन, राम्रो पोस्चर सही पोस्चरमा बसिएन, गलत पोस्चरमा लामो समयसम्म प्रयोग गरियो भने पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुनसक्छ। अर्को भनेको पुवर लाइटिङ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, हजुरले काम गर्ने स्थान होइन लाइटिङ सिस्टम पुवर छ अथवा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट त्यति राम्रो छैन। अब वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट के हुनुपर्छ भने म अहिले भन्छु, हो त्यो सबै भयो भने पनि डिजिटल असिस्टेन्ट हुनसक्छ। अर्को भनेको रिडियो प्रिङ, आँखा झिम्काउने फ्रिक्वेन्सी है, आँखा झिम्काउने रेट चाहिँ घट्यो भन्यो भने पनि डिजिटल असिस्टेन्ट हुन्छ। हो यी कारणहरू चाहिँ डिजिटल असिस्टेन्ट गराउने कारणहरू हुन् है त। सबैले यो चाहिँ मनन गर्नु होला। अब ब्लू लाइट अहिले मैले भनेको थिएँ के हो त नि ब्लू लाइट। ब्लू लाइट भनेको चाहिँ अब नियरली चाहिँ धेरै वेभलेन्थको कुराहरू हजुरले कतिजनाले जानकारी छ, सायद जानकारी होला। 380 देखि 500 नानोमिटरसम्मको वेभलेन्थको रेन्जलाई चाहिँ हामीले ब्लू रेन्ज भन्छौँ र त्यो वेभलेन्थको लाइटलाई चाहिँ ब्लू लाइट भन्छौँ है। ब्लू लाइट जताततै हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दा यो डिजिटल डिभाइसहरूको स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो एउटा प्रपर्टी हुन्छ जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै नै यो स्क्रिनहरूबाट चाहिँ धेरै नै ब्लू लाइटहरू आइरहेको हुन्छ कि। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि ब्लू लाइट भनेको एउटा सर्टेन लाइट हो जुन चाहिँ नर्मल्ली पनि हुन्छ, तर स्क्रिनबाट चाहिँ धेरै मात्रामा आउँछ र धेरै मात्रामा आउँदाखेरि चाहिँ ब्लू लाइट हानिकारक साबित हुन सक्छ। त्यही भएर ब्लू लाइट हुन्छ, ब्लू लाइट धेरै आयो भने हानिकारक गर्छ भनेर बुझ्नुहोस् है त। अब ब्लू लाइट आउँदैमा कसरी हानिकारक भयो पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, त्यो अहिले म पछि भन्छु। अब हामी चाहिँ ब्लू लाइटको सोर्सेसहरू के हो त नि, सधैँ फ्लोरेसेन्ट लाइट है त, हजुरको घरहरूमा हुने फ्लोरेसेन्ट लाइटबाट पनि ब्लू लाइटको अत्याधिक मात्रामा आइरहेको हुन्छ है। अर्को भनेको फ्ल्याट स्क्रिन टिभी स्मार्टफोनहरू भयो, यसबाट पनि ब्लू लाइट अत्याधिक मात्रामा आएको हुन्छ। अर्को हुन्छ एलइडी लाइटहरू, घरमा भित्र युज हुने एलइडी लाइटहरूबाट पनि ब्लू लाइटहरू अत्याधिक मात्रामा आइरहेको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब त्यसपछि के छ त, ब्लू लाइट भन्दाखेरि के हुन्छ भने ब्लू लाइटको वेभलेन्थ सानो हुन्छ। जुन कुरा र यो चाहिँ अप्टिक्सको आधार, मैले यहाँ यो टेक्निकल कुराहरू राखेको छु, सायद बुझ्नु भएन भने पनि आत्तिनु पर्दैन, म चाहिँ बुझाउन सक्दो कोसिस गर्नेछु। ब्लू लाइटको वेभलेन्थ सानो हुन्छ, सानो वेभलेन्थ जति सानो हुन्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ, धेरै स्क्याटर हुने हुन्छ, लाइट चाहिँ धेरै छरिने हुन्छ। अब आँखा यो लाइट धेरै छरियो भने चाहिँ हाम्रो आँखालाई चाहिँ जे कुरा पनि राम्रोसँग देख्नलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, छरिएको कुरालाई फोकस गर्न हाम्रो आँखालाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अत्याधिक मात्रामा हामीलाई चाहिएको लाइटमा चाहिँ धेरै आँखामा आयो ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट चाहिँ धेरै छरिने हुने रहेछ, नर्मल लाइट भन्दा ब्लू लाइट धेरै छरिने हुने रहेछ। हाम्रो आँखामा चाहिँ ब्लू लाइट धेरै आयो, धेरै छरियो पनि, तर हाम्रो आँखालाई चाहिँ राम्रोसँग देख्न फोकस गर्नुपर्छ, धेरै छरिएको कुरालाई फोकस गर्न अभियसली गाह्रो हुन्छ। यो एकदम सर्ट तरिकाले मैले बुझाउन खोजेको। धेरै स्क्याटर हुन्छ, स्क्याटर कुरालाई फोकसमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर ब्लू लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ अब फोकस गर्दाखेरि इफोर्ट धेरै लाउँदाखेरि त अभियसली आँखामा स्ट्रेन हुने हुन्छ नि। हो सजिलो भाषामा मैले चाहिँ यसरी बुझाउन खोजेँ, सायद बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु है त। अर्को भनेको ब्लू लाइट र स्लिप डिप्रिभिएसन भन्नु खोजेको निन्द्रामा कमी लाग्ने, निन्द्रामा कमी आउने। मैले अहिले भनेको चाहिँ मोबाइलहरू चलाएपछि राति निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ, धेरै बच्चाबच्चीहरूमा अथवा अफिसमा काम गर्ने धेरै मानिसहरू जो चाहिँ कन्टिन्युसली कम्प्युटर ल्यापटपमा युज गर्नुहुन्छ, उनीहरूमा चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने अथवा निन्द्राको साइकल गडबडी हुने हो, त्यो चाहिँ हुने हुन्छ। अब ब्लू लाइटले कसरी हुन्छ त भन्दा हाम्रो आँखामा एउटा, आँखा भन्दा पनि हाम्रो दिमागमा अथवा पाइनियल ग्ल्यान्ड भनौँ न स्पेसल्ली, हो त्यसमा चाहिँ एउटा मेलाटोनिन भन्ने एउटा हर्मोन भन्दा एउटा पदार्थ भनेर बुझ्नुहोस्। हो त्यो अब हो त्यो पदार्थ हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सर्काडियन साइकल चाहिँ नर्मल मेन्टेन गरेको हुन्छ है। एउटा नर्मल साइकलमा अब हजुर बिहान 6 बजे उठ्ने, त्यसपछि सुत्ने, त्यसपछि फेरि राति 9 बजे उठ्ने भन्ने एउटा यो क्लक हो कि, नर्मल क्लकलाई चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्न, त्यही क्लक मेन्टेन गर्न अब हजुरलाई चाहिँ युजली 9 बजे होइन, 9 बजेपछि निन्द्रा लाग्न सक्छ, कसैलाई 10 बजेपछि निन्द्रा लाग्न सक्छ। हो एउटा यो साइकल हुन्छ कि हाम्रो इनबिल्ड भित्रै शरीरभित्रै इनबिल्ड साइकल हुन्छ, त्यसलाई नर्मल राख्ने काम चाहिँ जहिले पनि केले गरेको हुन्छ, मेलाटोनिनले गरेको हुन्छ। तर एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ ब्लू लाइट जब एक्सपोजर हुन्छ नि, हो यो ब्लू लाइटको सेक्रेसन नै घटेर जान्छ कि, एकदम घट्छ। हो मेलाटोनिनको सेक्रेसन घटेपछि चाहिँ के हुन्छ भने, मेलाटोनिनको सेक्रेसन घट्यो भने हजुरको निन्द्राको साइकलै बिग्रिन्छ, कति बेला निदाउने, कति बेला उठ्ने होइन, साँझ परेपछि निन्द्रा नलाग्ने, अनि फेरि बिहान अबेरसम्म पनि उठ्न मन नलाग्ने, त्यस्तो खालको साइकलै बिग्रिन्छ।
त्यही भएर कम्प्युटरको अत्याधिक प्रयोगले चाहिँ यो स्लिप वेक साइकलै बिग्रिन्छ भन्ने प्रक्षेपण हो। हजुरले अब युजली हजुरलाई कति धेरै एक्सपिरियन्स थाहा छैन, तर सोध्ने गर्नुहोस् अत्याधिक मात्रामा कम्प्युटर प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ छिट्टो निद्रा लाग्दैन र बिहान अबेरसम्म निद्रा आएका हुन्छन्। हो, त्यो चाहिँ स्लिप वेक साइकल बिग्रेर हो है त। त्यही भएर चाहिँ के हामीले चाहिँ अब हामी मेडिकलले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छौँ भने पेसेन्ट्सहरूलाई युजल्ली सुत्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि चाहिँ कम्प्युटर तथा डिजिटल डिभाइसहरू कम्प्लिटली बन्द गर्नु होला। राति सुत्ने बेलामा चाहिँ कम्प्युटर नचलाउनु होला र बिहान उठेको कम्तीमा 1 देखि 1.5 घन्टा चाहिँ कम्प्युटर युज नगर्नु होला, अथवा मोबाइलहरू युज नगर्नु होला, अथवा स्मार्टफोनहरू युज नगर्नु। हामी यहीँ मध्ये पनि कति धेरैजना होला जसले चाहिँ उठ्ने बित्तिकै अब सुरुमै मोबाइलमा न्युज फिड्सहरू हेर्ने, फेसबुक चलाउने त्यो गर्छौँ, अथवा लेट नाइट पनि हामीले मोबाइलहरू चलाउने, च्याट गर्ने त्यस्तो गर्छौँ होला है। त्यो चाहिँ अब हामीले अहिलेदेखि नै एभोइड गर्नु पर्यो है त। तर ब्लू लाइट भनिसकेँ मैले है, ब्लू लाइट चाहिँ सधैँ हार्मफुल चाहिँ हुँदैन। ब्लू लाइट चाहिँ नर्मली धेरै कन्डिसनमा चाहिँ हेल्पफुल पनि हुन्छ। एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ ब्लू लाइट मात्रै हार्मफुल हो है त, यो मैले भन्छु। अब अर्को भनेको पिक्सल्स भनेर अब पहिला कम्प्युटर पढ्ने होइन, पहिला 10 क्लासभन्दा पहिला कम्प्युटर पढेको मान्छेहरूले त बुझ्नुहुन्छ होला। जहिले पनि धेरै कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ, सानसानो डटहरू हुन्छ कि त्यो सानसानो डटहरू नै मिलेर चाहिँ एउटा कम्प्लिट इमेज बन्ने हो। सानसानो सेलहरू मिलेर ठुलो अर्गान अथवा टिस्यु बने चाहिँ सानो यो पिक्सल्स पोइन्ट डटहरू मिलेर चाहिँ एउटा कम्प्लिट इमेज अथवा लेटर बन्छ। हो, त्यो पिक्सल्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पिक्सल्सको एउटा बोर्डर चाहिँ एकदम वेल डिफाइन्ड हुँदैन, फजी हुन्छ, अलिकति ब्लर हुन्छ। हो, त्यसबाट बनेका ती लेटर्सहरू चाहिँ झनै ब्लर हुन्छन्। र सेम कुरा हजुरले लेख्नुभयो ल मानव अब मानव के लेख्नुभयो भने हजुरको नाम चाहिँ हजुरले पेपरमा लेख्नुभयो र हजुरको नाम चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्नुभयो भने र कन्ट्रास्ट कम्पेयर गर्ने हो भने हजुरले लेखेको कुराको कन्ट्रास्ट बढी हुन्छ र तर सेम कुरा हजुरले स्क्रिनमा टाइप गरेको कुराको कन्ट्रास्ट चाहिँ ओभरअल कन्ट्रास्ट हेर्ने भने त्यसको कम हुन्छ। कन्ट्रास्ट कम भएको कुरालाई फोकस गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पिक्सलले बनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखालाई चाहिँ कम्प्युटरहरूमा भएको लेटरहरू फोकस गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ किताबहरूमा छापेको अथवा कपीमा लेखेको भन्दा। त्यही भएर चाहिँ कपीमा पढ्दा किताबमा पढ्दा भन्दा कम्प्युटरमा चाहिँ हामी धेरै छिटो सिम्टोमेटिक हुन्छौँ। कम्प्युटरमा लेखेको लेटरहरू पढ्दा मानव हजुरले कम्प्युटरमा लेखेको लेटरहरू पढ्दा 1 घन्टामै सिम्टम आयो भने हजुर चाहिँ बुकहरूमा चाहिँ हजुरले नन स्टप 2-3 घन्टासम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पिक्सल्सहरूको ठुलो रोल हुन्छ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम गराउनमा है। अब यहाँ मैले एउटा चित्र ल्याएको छु। यो चाहिँ अगाडिपट्टिको ठुलो यो ब्लूमा भएको ई चाहिँ हजुरले नर्मली लेखेको ई जस्तो बुझ्नुहोस्। र यो भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा अरू दुईटा भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि ओभरअल देखिने खालको ई अथवा यो ई हो। यो टाइनी डटहरू चाहिँ जुन चाहिँ बनेको छ हो त्यो चाहिँ पिक्सल्सले बनेको हुन्छ। हो, जसको गर्दा वेल डिफाइन्ड मार्जिन हुँदैन, कस्तो ब्लर टाइपको देखिन्छ। यो चाहिँ युजली सानोमा देखिन्न, अलिकति यो चाहिँ ब्रोडर फर्म हो कि, यो माइक्रो लेभलको स्टडी जस्तो टाइपको हो कि है त। त्यही भएर यो चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि कन्ट्रास्ट कम हुन्छ। कन्ट्रास्ट कम भएपछि हाम्रो आँखालाई चाहिँ धेरै जोड परिरहेको हुन्छ कम्प्युटरमा युज गर्दा। त्यही भएर पिक्सल्सको पनि धेरै ठुलो रोल हुन्छ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम गराउनुमा है त। अर्को भनेको रिड्युस्ड ब्लिङ्क रेट है। यो चाहिँ मेजर कल्प्रिट टु कज कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम पनि भन्ने गरिन्छ है। हाम्रो आँखा झिम्काउन किन जरुरी छ त? हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ एउटा आँसुको तह हुन्छ। आँसुको तह भएन भने हाम्रो आँखा सुक्खा हुन्छ। आँखा सुक्खा भयो भने हाम्रो आँखा अगाडिको कर्नियाहरू बिग्रिन थाल्छ, हामीलाई गाह्रो हुन थाल्छ, पोल्ने बिजाउने हुन्छ। र ब्लिङ्किङ चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दा हाम्रो आँखा अगाडिको चाहिँ आँसुको लेयर चाहिँ नर्मल राख्न एउटा आँसुको मात्रा हुन्छ। आँसुको मात्रा पनि हुन्छ, आँसुको लेयर पनि हुन्छ। निश्चित मात्रा र निश्चित लेयर बनेन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ आँखा सुक्खा हुने हुन्छ। त्यही भएर झिम्काउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। तर अध्ययनहरूमा चाहिँ के भन्छ भन्दा हजुरले चाहिँ कम्प्युटरमा एकदम ध्यान दिएर काम गरेको बेलामा चाहिँ हजुरको ब्लिङ्किङ रेट चाहिँ एकदम घटेको हुन्छ है। ब्लिङ्किङ रेट घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, अगाडि आँसुको राम्रो लेयर बन्न सक्दैन। आँसुको राम्रो लेयर नबनेपछि ड्राई आई रिलेटेड सिम्टम्स हुन्छ, जसले गर्दा आँखा पोल्ने, आँसु आउने, आँखा रातो हुने र असजिलो हुने हुन्छ। मैले बुझाउन सकेँ होला। ब्लिङ्किङ किन आवश्यक छ? हाम्रो आँखा अगाडि आँसुलाई नर्मल राख्न। आँसु नर्मल किन हुनुपर्छ? नर्मल किन हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो कर्नियालाई जोगाउन र हाम्रो चाहिँ सजिलै हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि आँसु हुनुपर्ने हुन्छ है त। र आँखा झिम्काउनै तर के भयो भने कम्प्युटरमा एकदम फोकस गरिराखेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, ब्लिङ्किङ रेट चाहिँ कम हुन्छ
जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्राई आई रिलेटेड सिम्टम्सहरू देखिने गर्छ है त। नर्मल ब्लिङ्किङ रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा 15 देखि 16 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनटमा हजुरले 15 देखि 16 पटक झिम्काउने गर्नुहुन्छ। तर कम्प्युटर चलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले ब्लिङ्कको रेट पनि घटेको हुन्छ र कम्प्लिटनेस पनि ब्लिङ्क हुन्छ। जस्तै हजुरले कम्प्लिटली ब्लिङ्क पनि गर्दैनन् कम्प्युटर चलाउँदाखेरि है, र अर्को ब्लिङ्क रेट पनि 15 देखि 16 टाइम भन्दा एकदम कम हुन्छ। युजली 8 पटक मिनटको मात्रै झिम्काउने हुन्छ। र अर्को भनेको कम्प्लिट ब्लिङ्किङ पनि हुँदैन, एकदम हाफ ब्लिङ्किङ टाइपको हुन्छ, छिटो हेरिरहेको हुन्छ नि, एकदम फोकस गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिङ्किङको कम्प्लिटनेस पनि घट्छ, ब्लिङ्किङको रेट पनि घट्छ। यो दुइटै घटेपछि के हुन्छ त, अब हाई प्रिभ्यालेन्स अफ ड्राई आई रिलेटेड सिम्टम्स, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमलाई बुस्ट गर्छ र कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको हजुरले अब एकदम यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको दुईवटा मात्रै छ। कम्प्युटर नर्मली ब्लिङ्किङ गर्नुपर्ने 15 देखि 16 पटक र कम्प्लिट ब्लिङ्किङ गर्नुपर्छ। तर कम्प्युटरमा एकदम ध्यान दिएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, ब्लिङ्किङ रेट घटेको हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्युटर युजरलाई पनि आफूलाई पनि महसुस हुँदैन कि मैले मेरो ब्लिङ्किङ रेट घटाएको छ भन्ने। 5 देखि 6 देखि 8 पटक मात्रै ब्लिङ्किङ गरिरहेको हुन्छ र कम्प्लिटनेस पनि हुँदैन, जसले गर्दा ड्राई आई रिलेटेड सिम्टम्स हुन्छ, आँखा पोल्ने बिजाउने हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको सिम्टम्सहरू पनि हो है त। अर्को भनेको इम्प्रोपर भ्युइङ डिस्टेन्स, पुवर सिटिङ पोस्चर्स। अब कम्प्युटर चलाउँदाखेरि राम्रोसँग बसेन, यसरी बेन्डिङ भएर बस्ने, यसरी आराम ढल्केर बस्ने, यसरी कुप्रो परेर बस्ने भयो भने भएन। यसरी ठ्याक्क पोस्चर मिलाएर, स्क्रिनदेखि आँखाको डिस्टेन्सहरू मिलाएर, टेबलको हाइट मिलाएर, हातको पोजिसन मिलाएर बस्नुपर्छ है त। यसको पनि निश्चित मापदण्डहरू छ, एर्गोनोमिक्स भनिन्छ हामीले, त्यो चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ इम्प्रोपर सिटिङ पोस्चरहरूले गर्दा पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने हाई चान्स हुन्छ है। यसले गर्दा हुने सिम्टम्सहरू भनेको के हो, लामो समयसम्मको कम्प्युटर प्रयोग गरेपछि हेड नेक पेन, सोल्जर एक्ट है, अल्टिमेटली रिड्युसिङ द वर्क इफिसियन्सी है त, काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने घट्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी नजिकबाट हेरेको छ, कुप्रो परेर है ढल्केर हेरिएको छ। अथवा यो 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 पिक्चरबाट चाहिँ के हुन्छ, डिस्टेन्स मिलेको छैन, हाइट माथि छ अनि मान्छेको टेबल चाहिँ अझै तल छ। यस्तो तरिकाको पोस्चरहरू पनि ठिक हुँदैन है त। यो फोर्थ पिक्चरमा चाहिँ हामीले करेक्ट पोस्चर देख्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हजुरले करेक्ट पोस्चर युज गऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमबाट बच्न सकिन्छ हामी है त। त्यही भएर फिक्स पोस्चर फर लङ आवर्स एन्ड रङ पोस्चर मे एक्जार्बेट द कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम है त। अर्को भनेको पुवर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट है। वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा हजुरको कोठा है त, कोठामा लाइटिङ अथवा कोठामा अन्य कुराहरूको एरेन्जमेन्ट, हजुरको कम्प्युटर र अन्य लाइटिङ डिभाइसेसहरूको डिस्टेन्स होइन, एङ्गल सबै कुरा पर्न जान्छ। त्यही भएर पुवर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट र ग्लेयर चाहिँ अर्को मुख्य कारण हो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम गराउनमा है त। र त्यही भएर के भन्छ भन्दा डाइरेक्टली एयर कन्डिसनरको अगाडि होइन, एसीको अगाडि, हिटरको अगाडि, जुन चाहिँ हुन्छ नि त हिटरको हावा, यो एसीको हावा, फ्यानको हावा अथवा कोठामा युज गर्ने ह्युमिडिफायर्सहरू हुन्छ, तिनीहरूले फाल्ने त्यो हावाको बेग चाहिँ डाइरेक्टली आँखामा पर्छ अथवा हाम्रो शरीरमा फेसमा पर्न जान्छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने हाई चान्स हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यदि कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नु न, यो माथिपट्टिको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली फ्यानको अपोजिट बसेर कम्प्युटर प्रयोग गरिराखिएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्टली यसरी यो आफ्नो आँखा अगाडि नै विन्डोज अथवा आफ्नो अगाडिबाट अत्याधिक मात्राको लाइटहरू आइरहेछ भन्यो भने चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि डाइरेक्टली फेसिङ विन्डो लाइटलाई चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनलाई चाहिँ प्लेस गर्नु हुँदैन है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ दुइटै रङ वे हो है त। अर्को भनेको ओभरहेड लाइटिङ है, यसरी डाइरेक्टली माथि भएको लाइट अथवा यसरी छड्के तरिकाले लाइट जुन चाहिँ डाइरेक्टली स्क्रिनमा ठोक्किएर आँखामा आओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनको उज्यालोपन एक हिसाबले हुन्छ र तथा यसरी परेको लाइटहरूले पनि अत्याधिक उज्यालोपन बढाएर जान्छ कि आँखा स्क्रिन टल्किन थाल्छ, जुन चाहिँ अब हामीलाई महसुस नभए तापनि जानी नजानीमा यसले कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमलाई चाहिँ बुस्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ रोकिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लेयर अर्थात् अत्याधिक स्क्रिनमा हुने उज्यालोपनलाई घटाउनुपर्छ है त। त्यही भएर यस्तो खालको ओभरहेड लाइटहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, यो पनि रङ हो है। र अर्को कुरा चाहिँ रुममा हुने अत्याधिक उज्यालोपन पनि हानिकारक हो र एकदमै डिम रुममा काम गर्नु पनि हानिकारक हो। त्यही भएर आफ्नो हिसाबले चाहिँ मेन्टेन गर्ने कि हजुरलाई चाहिँ कति अमाउन्ट अफ लाइट चाहिन्छ त्यति नै मेन्टेन गर्ने। अत्याधिक मात्राको उज्यालोपन पनि हानिकारक हुन्छ र एकदम कम उज्यालोपन पनि हानिकारक हुन्छ
है त। अर्को भनेको अनकरेक्टेड रिफ्र्याक्टिभ एरर, कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम गराउनुमा यसको मुख्य भूमिका हुन्छ। हजुरले चस्मा लाउनु पर्ने छ, चस्मा लाउने अवस्था छ, तर चस्मा नलाइकन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने हाई चान्स हुन्छ। त्यही भएर बेलैमा आँखा जुझाउने, चस्मा लगाउनु पर्ने अवस्था छ भने चस्मा लगाएर मात्रै कम्प्युटर तथा डिजिटल डिभाइसहरूको प्रयोग गर्ने है त। र चस्मा नलगाउने एउटा कुरा, अर्को भनेको रङ प्रिस्क्रिप्सन कि लाउनु पर्ने एउटा चस्माको पावर अर्कै चस्माको पावर लाएर काम गरिरहनु भएको छ। स्पेसली यो चाहिँ के हो, 40 कटेपछि प्रेस बायोपिकहरू होइन, लाउनु पर्ने चाहिँ अब उहाँलाई चाहिन्छ +1 को चस्मा, तर उहाँले लाउँदै नलाइकन गर्नुभएको, अथवा उहाँलाई चाहिन्छ +3 को चस्मा, +2 को चस्मा लाएर काम गर्नुभएको छ भन्यो भने पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम एकदम बढेर जाने हुन्छ। त्यही भएर सबै खालको रिफ्र्याक्टिभ एरर अथवा दृष्टिदोषहरू चाहिँ करेक्ट गर्नु पर्यो र सही पावर भएको चस्मा लाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ अस्पताल गएर दृष्टि विशेषज्ञहरू हैनबाट चाहिँ यो चस्मा जाँच गरेर अथवा आँखाको स्थिति जाँच गरेर चाहिँ चस्मा लाउनु पर्नेछ भनेर म भन्न चाहन्छु है त। अर्को भनेको चाहिँ के त अब कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम यत्रो भनियो, के साँच्चै यो पर्मानेन्ट सधैँ रहिरहने हो त? होइन, कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम पर्मानेन्ट होइन, यो चाहिँ टेम्पोररी हो। यसलाई चाहिँ निदान गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ, यसलाई एभोइड गर्न सकिन्छ। त्यही भएर कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम चाहिँ पर्मानेन्ट होइन है त। त्यही भएर यसले चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान बी एभोइडेड एज वेल एज मिनिमाइज्ड बाई सम अफ द सिम्पल टिप्स इन योर डेली लाइफ। अब कसरी म्यानेज गर्ने त है त। अब मेन भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्टमा हामी जान्छौँ। अब यो चाहिँ घरमै हजुरले अथवा म्याक्सिमम टाइम्स कम्प्युटर प्रयोग गर्दा, अनलाइन क्लासेसहरू लिँदा कसरी गर्ने त? 20-20-20 रुल युज गर्ने भन्छ कि एउटा सजिलो भाषामा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 20 मिनट कम्प्युटर प्रयोग गरेपछि 20 सेकेन्डको लागि 20 फिट टाढा एकैछिन हेरिरहने भन्छ। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, 20 मिनट कम्प्युटर प्रयोग गरेपछि 20 सेकेन्डको लागि 20 फिट टाढा हेर्ने है भन्न खोजेको। युजल्ली ब्रेक लिनुहोस् भन्न खोजेको यसको मिनिङ। त्यही भएर चाहिँ युजल्ली चाहिँ अब हामीले के सजेस्ट गर्छौँ भने, अहिलेको अनलाइन क्लासमा चाहिँ धेरै बच्चाबच्चीहरूलाई हो अलिकति मेनली फोकस हुने, तर एडल्टहरूलाई पनि हुन्छ। युजल्ली चाहिँ 45 मिनटको एउटा क्लास छ भने त्यसलाई चाहिँ 2टा सेसनमा ब्रेक गरेर कन्टिन्यू गर्नु होला भनेर सबैलाई भनिन्छ कि। त्यही भएर 25 मिनट अथवा 20-25 मिनट पढाएपछि चाहिँ बच्चाबच्चीले 1 मिनट जस्तो चाहिँ रेस्ट गर्ने। सबैले चाहिँ ल बच्चाबच्चीहरू एकैछिन चाहिँ सबैले आँखा चिम्म गर्ने, आँखा खोल्ने, अनि 20 फिट टाढा हेर्ने कम्प्युटर स्क्रिनबाट भनेर 20 सेकेन्ड जति टाढा हेर भनेर लगाउने गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले मापदण्ड बन्दैछ। त्यही भएर सबैले यो कुरा चाहिँ फलो गर्नु होला है त। त्यही भएर एउटा पिरियडमा कम्तीमा चाहिँ 2 सेसनमा डिभाइड गरेर 20 सेकेन्डपछि रेस्ट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले त्यो सबैलाई सजेस्ट गरिरहेका छौँ। यो 20-20-20 रुल पनि त्यसैको एउटा मिनिमाइज फर्म हो भन्न सकिन्छ है त। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक 20 मिनट काम गरेपछि 20 सेकेन्डको लागि 20 फिट टाढा हेर्ने भन्न सकिन्छ है त। जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल असिस्टेन्टबाट अथवा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमबाट धेरै नै बच्न सकिन्छ है। यसको चाहिँ धेरै रिसर्च, धेरै अनुसन्धान भएका छन्। यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ मेथड पनि हो है त। अब अर्को आयो, अर्को युजली आजकल चाहिँ के स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ एउटा एप पनि पाइने गरिरहेको छ कि टेक अ ब्रेक भन्ने। यसमा चाहिँ हजुर आफूले पनि आफूलाई याद भएन 20 मिनट कति बेला गयो याद भएन भने पनि उसले कम्प्युटरमा स्क्रिनले आफै सम्झाइदिन्छ कि ठ्याक्क 20 मिनट अथवा 20-25 मिनट भएपछि यो एकैछिन आफै स्क्रिन बन्द हुन्छ, अनि टेक अ ब्रेक भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुर चाहिँ युजली रिमाइन्ड हुन्छ नि त। त्यही भएर अनि 20 मिनटपछि हल्का 30 सेकेन्ड जस्तो टाढा, 20-30 सेकेन्ड जस्तो टाढा हेरेर फेरि कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी पनि यस्तो खालको एपहरू इन्स्टल गरेर पनि हजुरले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को भनेको आई ड्रपहरू युज गर्ने। अहिले मैले भनिसकेको छु, आँखा सुक्खा हुने हुन्छ, ब्लिङ्किङ रेट घट्छ, आँखा सुक्खा हुने हुन्छ। अनि अर्को पहिले अरू नै कारणले आँखा सुक्खा भएका मान्छेहरूले पनि कम्प्युटर प्रयोग गर्ने हुन्छ। कोही मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर प्रयोग गरेपछि आँखा सुक्खा हुने हुन्छ, कोही चाहिँ पहिले आँखा सुक्खा भएका मान्छेले पनि कम्प्युटर प्रयोगको गुप्त गर्न सक्छन् नि त। हो, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो आई ड्रपहरू युज गरिरहने। युजरले हामीले चाहिँ भन्छौँ दिनको 4 पटक है, दिनको 4 पटक युज गर्ने भन्न खोजेको कति घन्टाको अन्तरालमा भन्दा 6-6 घन्टाको अन्तरमा युज गर्ने भन्छौँ। तर कम्प्युटर प्रयोग गर्दा त्यसले हुँदैन। कम्प्युटर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले 1-1 घन्टाको अन्तरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न नामहरूमा पाइन्छन् है। आँखामा युज गर्ने आँसु थोपा, कृत्रिम आँसु थोपा पनि भनिन्छ, टियर ड्रप भनिन्छ। हो, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो युज गर्यो भने यो ब्लिङ्किङ रेट घटेर अथवा ब्लिङ्किङ एम्प्लिट्युड घटेर, ब्लिङ्किङ कम्प्लिटनेस घटेर जुन चाहिँ ड्राई आई रिलेटेड सिम्टम्सहरू आउँछ नि कम्प्युटरमा युज गर्दा, हो त्यसलाई चाहिँ एकदम धेरै घटाउने गर्छ। त्यही भएर यस्तो आई ड्रपहरू पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर मैले हजुरलाई भन्ने गरेको छु। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ करेक्सन करेक्ट गर्ने र कम्प्युटर लेन्सहरू युज गर्ने हो। अहिले चाहिँ मैले भने चस्मा लाउने, सधैँ सुरुमा त के भयो, चस्मा लाउनु पर्ने जरुरी मान्छेहरू चस्मा लाउने,
अर्को भनेको कम्प्युटरमा प्रयोग गर्दाखेरि पावर नभएका मान्छेहरूले पनि लाउने छुट्टै चस्मा हुन्छ कि पावरमा पनि त्यस्तो खालको प्रोपर्टी एड पावरवाला चस्मामा पनि त्यस्तो खालको प्रोपर्टी एड गर्न मिल्छ पावर नभएका मान्छेहरूले लाउने प्लानो ग्लासमा पनि त्यस्तो खालको प्रोपर्टीहरू एड गर्न मिल्छ जुन चाहिँ कम्प्युटरमा बस्दाखेरि आँखालाई जोगाउने हुन्छ है त हो त्यस्तो खालको चस्माहरू पनि प्रयोग गर्न हजुरले सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्पेसल खालको डिजाइन लेन्सेसहरू हो जुन चाहिँ कम्प्युटर रिलेटेड वर्कहरूमा युज हुन्छ है त त्यसमा चाहिँ अब मेनली एउटा प्रोपर्टी भनेको एन्टी रिफ्लेक्सन कोटिङ हो जसले चाहिँ स्क्रिनबाट आउने अनवान्टेड रिफ्लेक्सनलाई घटाउँछ जहिले पनि अहिले मैले भनिदिएँ स्क्रिनमा पर्ने अत्याधिक एमाउन्ट अफ लाइटले चाहिँ के हुन्छ भने धेरै रिफ्लेक्सन गराउँछ धेरै ब्राइटनेस बढाइदिन्छ जसले गर्दा आँखामा गाह्रो हुने हुन्छ हो एन्टी रिफ्लेक्सन कोटिङहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट हामी जोगिन सकिन्छ है त अब त्यसपछि अर्को भनेको ब्लू लाइट अहिले मैले भने ब्लू लाइटलाई घटाउनेलाई चस्माहरू पनि पाइन्छ अहिले मैले भनेको थिएँ नि ब्लू लाइटले हानिकारक हो भनेर ब्लू लाइटलाई घटाउने खालको चस्मा ब्लू कट भन्ने नाममा पनि पाइन्छ यो पनि एउटा स्पेसल टाइप अफ लेन्स हो पावरवालामा पनि पाइन्छ र पावर नभएको चस्मामा पनि यो ब्लू कट पाइन्छ यस्तो युज गर्दाखेरि पनि जोगिन सकिन्छ है अब त्यसपछि अर्को भनेको स्पेसल टाइप अफ कोटिङहरू भन्ने हुन्छ त्यो पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको भोलुन्टरी ब्लिङ्किङ एक्सर्साइज है अब यो चाहिँ युजली यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्लिङ्किङ एक्सर्साइजहरू पनि गर्न सकिन्छ कि हजुरले चाहिँ युजली चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ लगातार आँखा झिम्काउने कि लगातार 1 मिनटसम्म आँखा झिम्काइरहने अथवा कम्प्युटर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सम्झेर आँखा झिम्काउने भन्नु खोजेको भोलुन्टरीले आजको ब्लिङ्क फ्रिक्वेन्सी बढाउने कि भोलुन्टरीमा कन्सियसली बढाउने एउटा थेरापीहरू पनि विदेशमा दिने गरेको छ नेपालमा त त्यति धेरै प्रयोगमा छैन त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ अर्को भनेको हाम्रो आँखामा चाहिँ मसलको समस्या हुने मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो मसलको समस्या छ भने पनि यो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम बढेर जाने हुन्छ पहिले पनि मसलको विकनेसहरू छ अनि कम्प्युटर लामो समयसम्म प्रयोग गर्यो भने उनीहरूलाई झन् धेरै नै सिम्प्टोमेटिक हुने हुन्छ त्यही भएर धेरै निश्चित एमाउन्ट हुन्छ नि यो आँखाको मुभमेन्ट आँखाको फोकस क्यापेसिटी बढाउने होइन आँखाको समायोजन बढाउने खालका थेरापीहरू पनि पाइन्छ जुन चाहिँ स्पेसल्ली यो चाहिँ हुन्छ नि त आँखाको मसलको कमजोरीहरू भएका मान्छेहरूलाई दिने गरिन्छ यसबाट पनि हजुरले चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमबाट जोगिन सक्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एन्टी ग्लेयर स्क्रिन होइन स्क्रिनको ब्राइटनेस घटाउनलाई के गर्ने भन्ने हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आजकल यो चाहिँ एन्टी ग्लेयर स्क्रिनहरू भन्ने पाइन्छ कि यहाँ हजुरले माथि त्यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ राइटमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एन्टी ग्लेयर स्क्रिन भएको लेफ्टमा चाहिँ के हुन्छ एन्टी ग्लेयर स्क्रिन नभएको एन्टी ग्लेयर स्क्रिन नभएकोमा हेर्नु त माथि ट्युबलाइट कति धेरै टल्केको देखिया छ जबकि एन्टी ग्लेयर स्क्रिन भएकोमा चाहिँ ट्युबलाइटहरू टल्केको देखिएकै छैन त्यही भएर यता एन्टी ग्लेयर स्क्रिन छ भने चाहिँ के हुन्छ स्क्रिनको ब्राइटनेस त छँदैछ तर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस एड हुन पाउँदैन तर यदि एन्टी ग्लेयर छैन भने स्क्रिनमा त एउटा ब्राइटनेस छँदैछ तर वरिपरिको लाइटहरू टल्केर झनै गाह्रो हुने हुन्छ त्यही भएर कम्प्युटरहरूमा चाहिँ एन्टी ग्लेयर स्क्रिनहरू पनि हाल्न पाइन्छ आजकलको कम्प्युटरमा चाहिँ बनाउने हुन्छ तर पुरानो कम्प्युटरमा चाहिँ एन्टी ग्लेयर सिट भनेर अगाडि राख्ने एड गर्ने पनि टाँस्ने पनि पाइन्थ्यो त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ अर्को भनेको डाइरेक्टली टाउकोमा माथि पर्ने अथवा हुन्छ नि स्क्रिनमा डाइरेक्ट पर्ने लाइटहरूलाई एभोइड गर्ने त्यो गऱ्यो भने पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अब यसरी चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली आफ्नो आँखा अगाडि यो हुन्छ नि त यो झ्यालबाट आउने उज्यालोपन चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ यो चाहिँ क्रस भयो र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ छड्के तर्के साइड वेबाट आउने ब्राइटनेसहरूले चाहिँ के हुन्छ भने युजली बढी हेल्पफुल हुन्छ भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट आँखा अगाडिबाट आउने लाइटलाई चाहिँ एभोइड गर्ने जुन चाहिँ झ्यालबाट आउने लाइटहरू युजली त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त अर्को भनेको यसरी डाइरेक्टली फेसमा पर्ने गरी यो ह्युमिडिफायरहरू फ्यानहरू प्रयोग नगर्ने है अर्को भनेको चाहिँ यसरी के हुन्छ सुत्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट 1 घन्टा अगाडि चाहिँ कम्प्युटर युज गर्न नगर्ने र बच्चालाई चाहिँ झन् प्रयोग गर्न नदिने राति त त्यो गर्नै भएन है त यसरी चाहिँ हजुर हामी बच्न सकिन्छ अब यो चाहिँ ओभरअल लाइटिङको यो यसमा चाहिँ के गर्ने भनेर ओभरअल कति % ब्राइटनेस हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ यो युजली हामीलाई चाहिने भन्दा पनि यो टेक्निकल कुराहरू हो यसमा चाहिँ हामी धेरै फोकस नगर्दा पनि हुन्छ है त अब यसरी करेक्ट सिटिङ पोस्चरहरू हेर्नु त यहाँ यो चाहिँ कम्प्युटर चलाउँदाखेरि करेक्ट सिटिङ पोस्चर कसरी बस्ने त हाइट कति हुनुपर्छ होइन यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ आँखादेखि स्क्रिनको डिस्टेन्स 40 देखि 45 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ र आँखाको भन्दा अलिकति 20 डिग्री जस्तो तलतिर कोल्टिएको हुनुपर्छ हाम्रो आँखाको लाइन अफ साइट अथवा भिजन चाहिँ अलिकति यस्तो हल्का कोल्टिएको हुनुपर्छ सिधा होइन कोल्टिएको हुनुपर्छ है अनि यो हातको फ्लेक्सन कति हुनुपर्छ भन्ने छ है 90 देखि 100 डिग्री हुनु पर्यो त्यसपछि चेयरको हाइट कति हुन्छ र चेयरको हाइट कम्पेरिजनमा हजुरको टेबलको हाइट कति हुन्छ खुट्टाको पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ र यो सोल्जर र ब्याकको पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ यहाँ सबै दिएको छ यो स्क्रिनसट लिएर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो नेटहरूमा पनि रेडिली एभाइलेबल छ यो पिक्चरहरू चाहिँ हजुर त्यसबाट पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ
है त। यसरी अब नेभर युज डिजिटल डिभाइसेस बाई स्लिपिङ अन सोफा बेड है, यो यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन कि, त्यो राइट वे भयो, यो दुइटै तलपट्टिको चाहिँ रङ वेहरू भयो है। यो चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेहरूले यही अनुसार प्रयोग गरेको हुन्छन्। अब यसरी अब हामी चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन आजको फ्रुटफुल सेसनको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सायद यो चाहिँ सबैले बेनिफिसियल भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। अब टेक होम म्यासेजमा चाहिँ के भयो भने कम्प्युटरको युजरले लगातार 2 देखि 3 घन्टाभन्दा बढी युज गर्यो भने कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुनसक्छ। त्यही भएर सबैले चाहिँ यो जानकारी होस् कि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमबाट कसरी बच्नु पर्यो र कसरी चाहिँ अरूलाई पनि जसलाई जानकारी छैन उनीहरूलाई पनि कसरी सजेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसनमा आज पार्टिसिपेट हुनुभएका सम्पूर्णले यो जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु है त। फर पब्लिक इन्फर्मेसन एन्ड अवेरनेस I am thankful on behalf of Nepal Optometric Student Society, Special 19th Executive Body from Maharazan Medical Campus, Institute of Medicine. You can also contact us on nos19ev@gmail.com and feedbacks are really appreciated. Thank you. Thank you so much, Bipin, for your valuable presentation. This session was really त्यसपछि हामी चाहिँ पार्टिसिपेट लिन्छौँ। सो सबैले नेट एक्सेस राम्रो भएकोले सबैले भिडियो अन गरिदिउँ न है एकपटक। Dipin Dai, can you screen share off गरिदिनु न है? अनुदी डन? स्क्रिन सेयर अफ भएपछि मात्र सायद लिन मिल्छ, नत्र भए मिल्दैन होला। नेट एक्सेस भएकोले सबैले भिडियो अन गरिदिनु है। Done दी? Okay, thank you everyone. अब हामी चाहिँ क्वेसन लिन्छौँ पार्टिसिपेन्टबाट। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान आस्क है। अनि हामीले च्याट बक्समा एउटा फिडब्याक फर्म नि ड्रप गरेको छौँ। सो त्यो फर्म पनि फिल आउट गर्न हेल्प गरिदिनु होला। र केही क्वेसन छ हजुरहरूसँग भने हजुरले च्याट बक्समा अथवा डाइरेक्टली विपिन दासँग सोध्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क एउटा क्वेसन आछ। How long will it take to recover from this syndrome if we are suffering now? यो सिन्ड्रोम भनेर अब निश्चित एउटा रोग त होइन कि कति समयमा रिकभर हुन्छ दबाई खाएपछि भन्ने टाइपको त्यो होइन है। यो चाहिँ के हो भने एउटा रङ तरिकाले कम्प्युटर प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ प्रोटेक्सन नगरिकन अथवा ख्याल नगरिकन कम्प्युटर प्रयोग गर्नको नतिजा जस्तो हो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भनेको। त्यही भएर सिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै एउटा रोगको रूपमा चाहिँ नहेरौँ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने क्लस्टर अफ सिम्पटम्सको रूपमा हेरौँ कि क्लस्टर अफ सिम्पटम्स मात्रै हो, जुन चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्न स्टार्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हजुरलाई सिम्टोमेटिकली रिलिफ हुन थालिहाल्छ।
त्यसमा चाहिँ निश्चित समय हुँदैन। अब मानौँ भोलि चाहिँ हजुरले रङ तरिकाले प्रयोग गर्यो, हिजोसम्म चाहिँ हजुरले चाहिँ के हुन्थ्यो भने रङ तरिकाले प्रयोग गरिरहनु भएको थियो, तर आज चाहिँ हजुरले अब आजदेखि एकाएक सही तरिकाले प्रयोग गर्न थाल्नु भने रिलिफ मिलिहाल्छ, त्यसमा चाहिँ निश्चित समय रिकभर हुने भन्ने हुँदैन। Hope Basanta Adhikari ji will get the answer. Now, अर्को question छ प्रलिसा अधिकारी दिबाट। दि हजुर you can ask है। हाई बिपिनजी, मैले चाहिँ सेसनको एन्डतिर मात्र जोइन गरेँ है, तर जति जोइन गरेँ हजुरले एकदम राम्ररी डेलिभर गर्नुभयो यसलाई। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तै ब्लू कट लेन्स भनेर हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन, अनि मैले पनि युज गरिरहेको छु, तर एक्ज्याक्टली यसले कसरी काम गर्ने हो? अनि अहिले चाहिँ आई हेभ अ स्मल ब्रदर, अनि उनीहरूको अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ, अनि अहिले चाहिँ एकदमै त्यो आँखाहरू रातो भएको त्यो भेन अब भित्रको के भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर त्यो रातो देखिरहेको छ क्या आँखाहरू, अनि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्न मन लागेको थियो। अनि धन्यवाद प्रलिसाजी यो प्रश्नको लागि। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा युजली अब त्यसमा चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्छ भन्दा पनि ब्लू लाइटको नकारात्मक असर त अहिले मैले भनिसकेँ। यो चाहिँ एउटा के हो भने यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर बेस्ड हो कि यो ब्लू लाइटहरू चाहिँ के हुन्छ नि उनी यो म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ एउटा निश्चित टाइपको पिगमेन्टहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामा नै हो। र अर्को पिगमेन्ट मात्र होइन कि एउटा कोटिङ पनि मल्टिपल कोटिङ भन्ने हुन्छ, नियरली अब एन्टी रिफ्लेक्सन कोटिङ त्यसपछि लिएर लगायतका अन्य पिगमेन्टहरूको कोटिङ पनि हुन्छ हो। त्यसको मल्टिपल कोटिङले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लू लाइटलाई इन्ट्री गर्न रोक्ने हो है त। त्यसमा चाहिँ धेरै यो चाहिँ के हुन्छ भने पछि एड गर्ने प्रोपर्टी भन्दा पनि यो चाहिँ चस्मा म्यानुफ्याक्चर क्या ग्लास म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि नै आउने प्रोपर्टी हो। त्यसमा चाहिँ निश्चित एमाउन्ट अफ पिगमेन्ट्सहरू राखेको हुन्छ जसले चाहिँ ब्लू लाइटलाई चाहिँ भित्र त्यो ब्लू रेन्जको वेभलेन्थलाई चाहिँ भित्र पस्न दिँदैन भन्ने हो। अनि अर्को जहाँसम्म हजुरको कन्सर्न छ कि भाइको आँखा रातो भइरहेछ, अब त्यो कम्प्युटर प्रयोग गरेर रातो भएको हो कि अन्य कारणले रातो भएको हो भन्ने कुरा पहिले छुट्याउनु पर्यो। र यदि अत्यधिक मात्रामा कम्प्युटर प्रयोग गरेर रातो भएको हो अथवा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम नै हुन थालेको हो अथवा उसले गाह्रो नै भएको छ भन्ने यकिन गर्ने हो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ अहिले मैले सजेस्ट गरेको टेक्निक्सहरू छ है। एउटा आई ड्रप पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा उसलाई भोलिन्टरी ब्लिङ्किङ गर्न सिकाउन पनि सकिन्छ है। अनि युजरले उसलाई चाहिँ बिचबिचमा आँखा झिम्काइराख बाबु भन्न पनि सकिन्छ अथवा 20 मिनट जस्तो काम गरेपछि अथवा 20 मिनट जस्तो पढेपछि 20 सेकेन्ड 1 मिनट जस्तो रेस्ट लियो भन्न सकिन्छ। अर्को उसलाई प्रशस्त पानी पियाउने है। युजरले बच्चाहरूले चाहिँ पानी कम पिएर पनि त्यो समस्या हुन्छ बच्चाले। अनि बेला बेलामा चाहिँ युजरले हुन्छ नि त यो कपडा भिजाएर पनि आँखामा हल्का लगाउन सकिन्छ कि चिसो कपडा पनि लगाउन सकिन्छ, त्यसले पनि रिलिफ दिने हुन्छ स्पेसली बच्चाबच्चीहरूमा। त्यो टेक्निक पनि युज गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको बच्चाबच्चीमा युजली त्यति चाहिँदैन तर आई ड्रपहरू पनि युज गर्न सकिन्छ, तर बच्चाबच्चीलाई त्यति धेरै रिकमेन्ड गरिन्न। युजली युनिभर्सिटी लेभलको स्टुडेन्ट र बुढो अथवा युजली एजेड मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्ने हो। तर एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ कम्प्युटर युज भइरहेछ भन्यो भने पनि गर्न सकियो। र अर्को भनेको चाहिँ त्यो मैले भनिसकेको छु, त्यो चाहिँ अब कति मिनटको क्लास हुन्छ त्यसलाई 2टा सेसनमा डिभाइड गर्ने भनेर मैले भनिसकेको छु, त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ कि। युजली अब हजुरको बच्चा भाइहरूको चाहिँ 45 मिनटको क्लास छ भने त्यसलाई 2टा सेसनमा डिभाइड गरेर 20-25 मिनट पढेपछि चाहिँ एकैछिन 1 मिनट जस्तो सबै स्टुडेन्टहरूलाई रेस्ट दिने, त्यसपछि फेरि सेकेन्ड हाफ चाहिँ त्यो पिरियडको कन्टिन्यू गर्ने, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ है त। सायद हजुरले उत्तर पाउनुभयो होला। हजुर, थ्याङ्क यू। Any question, participants? हजुरहरूसँग के क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। I think there is no any question. Now we are at the end of the session. Thank you so much everyone for your active participation and engaging in such fruitful way. And more thanks to Bipin Dai for your valuable presentation and your precious time. Thank you everyone. थ्याङ्क यू सो मच। स्पेसली युथ फर एग्री वेलफेयरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको इफोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो सम्भव भएको छ। सायद मैले नियरली 20 देखि 25 जना
मानिसहरूलाई चाहिँ मैले अवेर गर्न सकेँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। नेपाल अप्टोमेट्रिक स्टुडेन्ट्सले आशा लिएको छ र सायद यो 20-25 जनाले चाहिँ आज लिएको जानकारीले चाहिँ हजुरले आफ्नो घरमा र आफ्नो समाजमा चाहिँ केही निश्चित म्यासेजहरू प्रभाव गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण आशा लिएको छु। सायद यो मेरो आशालाई चाहिँ निराशामा हजुरले कदापि परिणत गर्नुहुने छैन, त्यसमा म विश्वस्त छु। यस्तो सेसनहरू अझै गर्दै जानु होला होइन, हामीलाई पनि सम्झिनु होला, हामी सधैँ हजुरलाई सहयोग गर्ने रेडी छौँ र यस्तो सेसन गर्दै जानुहोस्, समाज परिवर्तन गर्दै जानुहोस्। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु युथ फर एग्री वेलफेयरलाई। धन्यवाद।